احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس، یعنی لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائیں، ایثار، ہمدردی، نفع رسانی، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ اخلاقیات کی وہ اعلیٰ صورتیں ہیں کہ جن پر اسلام نے زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی گئی۔ ایک اور حدیث پاک میں الدین نصیحہ، دین تو خیر خائی کا نام ہے، بھلائی چاہنے کا نام ہے، دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ مگر افسوس آج کل اکثریت خرید و فروخت، لین دین، مالی معاملات میں اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر توجہ نہیں دیتی۔ ان معاملات میں بھلا چاہنے کی جگہ برا چاہنے، فائدہ پہنچانے کی بجائے آرٹیفیشل ذخیرہ روزی، مصنوعی نفع خوری وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے۔ مصنوعی قلت، چاہے وہ اشیاء کی ہو، خرد و نوش کی ہو، چاہے ڈالر کی ہو، مصنوعی قلت مافیا ہے جو یہ کرتا ہے۔ جبکہ ہماری اسلامی تعلیمات اور ہمارے بزرگوں کا انداز یہ نہ تھا۔ قرآن و حدیث میں اچھے دیندار اور اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والے تاجروں کی تعریف کی گئی ہے اور ان تاجروں کے مرتبے بیان کیے گئے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں سچے تاجر، امانت دار تاجر، یہ مراد ہے جو دیگر معاملات کے ساتھ خرید و فروخت کے احکام سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات میں بھی سچائی اور امانت داری کا دامن تھامے رہتے ہیں۔ پہلے کے مسلمان اللہ رسول کے ان ارشادات پر دل و جان سے عمل کیا کرتے تھے اور تجارت میں، روزگار میں دوسروں کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ بیچنے والا خریدار کا اور خریدار ویپاری کا خیال رکھتا تھا، جیسا کہ حضرت یونس بن عبید بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کی دکان سے ایک شخص نے ان کے ملازم سے اپنی مرضی سے ایک جبہ 400 درہم کا خریدا، حالانکہ اس کی قیمت 200 تھی اس جبے کی۔ حضرت یونس بن عبید بصری کو جب یہ پتہ چلا واپس آئے کہ میرے ملازم نے 200 والا جبہ 400 میں سیل کر دیا ہے۔ آج کل تو لوگ خوش ہوتے ہیں، ملازم کو شاباش انعام بھی دیتے ہیں، 200 ڈبل ریٹ پہ سیل کر دی۔ آپ پریشان ہو گئے، جبہ 200 کا تھا، میرے ملازم نے 400 کا بیچ دیا۔ یہ تو خریدار کا خیال رکھنے کے بارے میں تاجر کا واقعہ۔ آپ نے پھر وہ جو 200 ایکسٹرا لیے تھے دوبارہ واپس بھجوا دیا، اس گاہک کو تلاش کر کے وہ 200 جو ایکسٹرا لیے تھے وہ دوبارہ واپس بھجوا دیا۔ یہ خریدار کا خیال رکھنے کا واقعہ تھا۔ اسی طرح خریدار بھی بیچنے والے کا بہت خیال رکھتے تھے، یعنی تاجر خریدار کا خیال رکھتا، خریدار بیچنے والے کا خیال رکھتا تھا۔ کیسا پیارا دور تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کا غلام ان کے کہنے پر ایک گھوڑے کا سودا ہوتا، گھوڑے کا 300 درہم کا سودا طے کر لیا، گھوڑے اور مالک کو ان کے پاس لایا تاکہ وہ رقم ادا کر دے۔ حضرت جریر نے گھوڑا دیکھا، مالک سے کہا کہ آپ کے ملازم نے تو یہ 300 درہم طے کیے ہیں لیکن گھوڑا تو اچھا ہے، یہ تو 400 کا ہے، تو خوش ہونا چاہیے نا، مجھے سستا مل رہا ہے۔ تو خوش رہتے ہیں کہ 400 والا گھوڑا 300 میں مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 300 نہیں، گھوڑا تو اچھے والا ہے، اس کی قیمت 400 بنتی ہے، میں زیادہ پیسے دوں گا۔ اسی طرح آپ 100 کر کے اس کے ریٹ بڑھاتے گئے، یعنی گھوڑا بہت اچھا ہے، 100 اور بڑھاتے ہیں، بہت اچھا گھوڑا ہے، 300 کا نہیں زیادہ کا ہے، 100 اور بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ 800 درہم دے کر وہ گھوڑا خریدا جس کا ریٹ 300 طے ہو چکا تھا اور دونوں ایگری تھے۔ لیکن آپ نے جب گھوڑا خریدنے والے نے جب گھوڑا دیکھا اس نے کہا نہیں میں سستا نہیں لوں گا، گھوڑا اچھا ہے، قیمت زیادہ ہے اس میں۔
800 देकर वो घोड़ा खरीदा। ये है मुसलमानों के साथ खैर खैर। बदकिस्मती से आज के मुसलमान इन खूबसूरत जज्बों से महरूम है। गाहक और ताजर में से हर एक नफाखोरी के जज्बात लिए हुए नजर आता है। हर एक की ये सोच होती है किसी तरह मैं दूसरे को नुकसान कैसे पहुंचाऊं, मुझे फायदा हो जाए, चाहे अगले का नुकसान हो जाए। कस्टमर चाहता है दुकानदार का नुकसान हो, मुझे फायदा, दुकानदार चाहता है ग्राहक का नुकसान हो जाए, मेरा फायदा होना चाहिए। नफाखोरी की सोच ज़हन में ऐसी रच बस गई है कि इसके लिए सूद, रिश्वत, मिलावट, नाप तोल, आदाद शुमार की हेरा फेरी, चल जुबानी, धोखाधड़ी, बाजारों के अंदर अशिया की नकली और मसनूई किल्लत और नित नए तरीके इख्तियार किए जाते हैं। एक तादाद तो ताजरों की ऐसी भी है कि जो मौका तलाश करते हैं कि कब ज़ल्ज़ला आएगा, कब सैलाब आएगा, कब गुनाहगानी आफत आएगी कि हम अपनी चीज़ों के रेट बढ़ाएंगे, कब रमज़ान आएगा, फलों के, फ्रूट्स के, सब्जियों के रेट बढ़ेंगे। इसी इंतजार में रहते हैं। कुछ ना कोई होना चाहिए, कोई आफत आनी चाहिए ताकि चीज़ों के रेट बढ़ा दें। जब कोरोना आया, हर चीज़ जो उससे रिलेटेड थी उसके रेट कितने हाई चले गए। एक मास्क का डब्बा जो आजकल 100 रुपये में मिल जाता है, वही डब्बा 3,000 में सेल हुआ, फिर 1,000 में 700, रेट डाउन होता चला गया। यानी जो चीज़ आफत आती है, मुसीबत आती है, उसमें तो रेट्स कम होने के बजाय हम रेट बढ़ा देते हैं कि अब मौका है प्रॉफिट कमाने का, लोगों को लूटने का। इसी तरह जब बकरीद आती है तो उससे जो मुतल्लिका चीज़ें हैं वो बढ़ा दी जाती हैं, उनके रेट बढ़ जाते हैं। रमज़ान में कीमतें और बढ़ जाती हैं, फलों की और दीगर जो रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, कीमतें आसमान को पहुंच जाती हैं। अब इसके बुरे असरात ये होते हैं, वक्ती तौर पर प्रॉफिट तो ले लेते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, अपना फायदा देख लेते हैं। नुकसानात जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं उस पर गौर नहीं करते। एक नुकसान तो ये होता है मुआशरे के अंदर बेहिसी बढ़ जाती है। हर बंदा किसी का ख्याल नहीं रखता, उसे बस अपनी बड़ी हमदर्दी का खात्मा हो रहा है, लोगों की मजबूरियों से खेला जा रहा है, इस्लामी भाईचारा खत्म हो रहा है। और सबसे बढ़कर यह कि देखा देखी जो सही लोग होते हैं वो भी ये काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बेहुस लोगों में, ऐसे लोगों में इजाफा होता जा रहा है। यकीनन अगर आप इस्लाम की तालीमात पर खुद भी अमल करें, दूसरे मुसलमान को भी फायदा पहुंचाएं और इसकी तरगीब भी दें, तो हमारे माशरे में अमन सुकून, भाईचारे, इत्तेहाद, मोहब्बत और हमारी मईशत जो शक्ल तबाह हाल हो चुकी है, बेहतर मईशत की हसीन नज़ारे इंशाअल्लाह देखने को मिलेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाह नबील आमीन। और इस्लामी तिजारत का एक हुलिया भी यही है, अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो प्रॉफिट कम कर लें, बिजनेस बढ़ जाएगा, सेल ज़्यादा हो जाएगी। हमारी नाकामी का एक सबब ये भी होता है कि कहते हैं बस एक ही कस्टमर को लूट लें, दबा के प्रॉफिट लें। कस्टमर भी सियाने हैं आजकल, तो हर हाथ में मोबाइल है, और गूगल करते हैं, चीज़ का रेट्स भी पता चल जाते हैं, क्वालिटी पता चल जाती है। तो जो समझदार ताजर होता है वो हमेशा प्रॉफिट कम रखता है, उससे उसकी खुद ही एडवर्टाइजमेंट होती चली जाती है, तो इस तरह उसका कारोबार बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन जो प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं, मुनाफा ज़्यादा रखते हैं, चीज़ ठीक नहीं देते, आहिस्ता आहिस्ता उनका कारोबार तबाह हो जाता है। फिर वो कभी एक कारोबार शुरू किया नाकाम हो गया, दूसरा शुरू किया नाकाम होगा, और इसी तरह अपना पैसा ज़ाया करते रहते हैं और कामयाब नहीं होते, और फिर दस्ती का शिकार रहते हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए अमल की, आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।